اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نور پورٹی والی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں، بہت ہی معزز مہمان ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بہت ذہین بچے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی ہمارے یعنی کہ محبت کرنے والے اور محنت کرنے والے بچوں میں شامل ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان سے ہم آج ان کی لائف جرنی معلوم کریں گے۔ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں ماشاءاللہ فہد اے آئی والے، جو ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت آگے نکلنے کے چانسز ہیں ان کے انشاءاللہ۔ تو ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیجیے تاکہ ہمارے ویورز جان سکیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے تھوڑی تکلیف ہوئی۔ آ، میری جو ہے ڈیوائس وغیرہ کی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر پہلے میں نے موبائل سے جوائن کیا تھا، میں نے لیپ ٹاپ سے اس وجہ سے جوائن کیا۔ تو السلام علیکم، جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیں، میرا نام فہد اے آئی والا ہے، اور میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں لیول 1 کا طالب علم ہوں، اور میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں انٹرویو کیپٹن کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے، اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، تو میرا گول یہ ہے کہ میں آگے چل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو میں ایکسپرٹ بنوں، اور اپنے پرسنل جو ہے اے آئی ٹولز لانچ کروں، جو کہ 10 ملین پیپلز کی لائف میں ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے کریٹ کرے، اور ان کے روزمرہ زندگی میں ان کی جو ہے مدد کرے۔ تو یہ ہے میرا ایک چھوٹا سا کام۔ ماشاءاللہ زبردست، ماشاءاللہ بڑا بہترین، آپ کا ماشاءاللہ گول بھی بہت اچھا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو بیٹا آپ ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس اسکول میں، اور آپ نے یہاں پر کیا کیا سیکھا، اور آپ کو یہ اسکول کیسا لگتا ہے؟ تین سوال ہو گئے میرے۔ جی جی، کوئی بات نہیں۔ مجھے تقریباً 4.5 منتھس ہو چکے ہیں جوائن کرے ہوئے، تقریباً 5 مہینے ہو جائیں گے۔ اور جو میں نے جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے سیکھا کیا کیا ہے، تو جو فاؤنڈیشن لیول ہے یہ جیسا کہ لیول 1، اور اس میں تمام بیسک چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جسٹ لائک کینوا اینڈ کینوا پوسٹ، اسٹوری پوسٹ، اور یہ جتنی بھی چیزیں فیس لیس ویڈیوز، انٹرویوز، اور یہ کالونی اور ویپی کے ساتھ انٹرویو، تو یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ یہ تمام بیسک چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرویوز کس طریقے سے لیتے ہیں، اور کینوا پوسٹ، اسٹوری پوسٹ، فیس لیس ویڈیوز، یہاں تک کہ سنو ڈاٹ اے آئی کا یہ جو سانگ وغیرہ بنانے کے لیے سر نے بولا ہے، تو یہ نئی چیز ہے، لیکن یہ بھی میں نے سیکھ لی ہے، اس پہ بھی میں نے کافی سانگس بنائے ہیں، اور کافی لوگوں نے مجھے بولا بھی تھا خود سے کہ آپ ہمارے لیے سانگ بنا دیں، تو میں نے ان کے لیے بھی سانگ بنایا، پاکستان کے لیے سانگ بنایا۔ تو اور یہ سب چیزیں میں نے سیکھی ہیں ابھی تک۔ اسکول جہاں تک آپ پوچھ رہی تھی کہ اسکول مجھے کیسا لگتا ہے، تو یہ اسکول بہت اچھا لگتا ہے، اور میری مدر کو بھی بہت زیادہ اچھا لگا تھا، اسی لیے پھر میری مدر نے فیصلہ کیا کہ میرا ایڈمیشن یہاں پر ہو، اور یہاں پر اے آئی کے ذریعے سے لیپ ٹاپس اور موبائل فونس کے ذریعے سے چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، ڈیجیٹل ایجوکیشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے اسکول۔ ظاہر روایتی اسکول جو ٹریڈیشنل اسکول تھا جہاں سے میں پڑھتا آ رہا تھا نرسری کلاس سے، اور نرسری سے 8 تک، جہاں تک ابھی میں نے پڑھا ہے اور ابھی بھی کنٹینیو ہی ہے، تو ظاہر ہے وہاں ایک ہی چیز پڑھ کے ایک ہی جیسا ماحول اور ایک ہی سب چیزیں، تو ظاہر ہے اس سے تھوڑی بہت بوریت بھی ہوتی تھی۔ تو اب یہاں تمام چیزیں جو ہے نئی ہیں، اور ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جو آگے چل کے کام آئی، تو یہ چیز بہت اچھی ہے، اور یہ مجھے اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آئی تھنک میں نے آپ کے جو بھی آپ نے سوال کیے تھے تمام کے آنسر میں نے دے دیے۔
जी हाँ बेटा, मुझे ये बताइए कि फिज़िकली में और ऑनलाइन में क्या फ़र्क महसूस फिजिकल कह लें या रिवायती ट्रेडिशनल स्कूल कह लें और ऑनलाइन कह लें, तो ऑनलाइन और फिजिकल में ये फ़र्क है कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं इसमें बच्चे जो है इजी होके क्लास ले लेते हैं, यानी फिजिकल में तो ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म पहनना है और फिर जाना है, तैयारी पहले से माइंड सेट होता है उठने का। तो यहाँ पर तो ऐसा होता है कि बच्चे क्लास के दौरान भी ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कर रहे होते हैं, तो मतलब बच्चे इजी होके अपनी क्लास लेते हैं ऑनलाइन में। और ऑनलाइन क्लास जो होती है जूम पर होती है, तो जूम एज अ क्लासरूम हमारा जो है यूज़ होता है। फिजिकल स्कूल में ये होता है कि फिजिकल स्कूल में हम जाते हैं फिजिकली लोगों के साथ, बच्चों के साथ, क्लासमेट्स जो होते हैं उनके साथ गैदर होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है, फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ पर। दोनों की अपनी जगह है, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह जो है अपने फ़वाइद हैं। तो और फिजिकल स्कूल में होता है कि क्लास टीचर्स आते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स जो होते हैं वो आके अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बच्चों के फेस टू फेस उनको जो है बात करते हैं। ऑनलाइन में ये होता है कि ऑनलाइन में फेस ज़ाहिर है बच्चे फेस टू फेस तो नहीं होते, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती है, तो ये होता है फ़र्क ऑनलाइन से। तो बेटा आपने माशाल्लाह सभी कुछ सीखा, सब जिस किस तरह से आप लोग काम करते हो, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि आपने माशाल्लाह सॉन्ग्स भी बनाए, विश भी बनाई। तो किसी एक चीज़ के बारे में जैसे सॉन्ग्स के बारे में या फिर फेस्टिवल्स के बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी करने की कोशिश करें। हो सकता है किसी एक दिए से 70 दिए जल जाएँ। जी, जी, बिल्कुल। सॉन्ग की जहाँ तक बात है, सोनाटा से जो सॉन्ग बनाया जाता है, तो उसका तरीका अगर मैं बताऊँ तो ये होता है कि सोना.ai जो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कह लें या ऐप कह लें, वेबसाइट है। तो सोना.ai को हम सर्च करते हैं गूगल पे। अब वहाँ पर हमें सबसे पहले अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है तो ज़ाहिर है उसको साइन इन वगैरह करना होगा, गूगल अकाउंट अपना जो है लॉग इन करना होगा या साइन अप करना होगा। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है वहाँ पर जनरेट लिरिक्स, हम अपनी यानी सोना.ai से भी लिरिक्स जनरेट करवा सकते हैं। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके चैट जीपीटी से भी एक सॉन्ग की जो स्क्रिप्ट है पूरी जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद अ, वो जो है टाइटल वगैरह रिक्वायर करता है, टाइटल स्टाइल, और यानी सॉन्ग का स्टाइल क्या होना चाहिए, पॉप रॉक होना चाहिए या फिर एक सिंपल सा होना चाहिए, या फिर जो भी हम चाहते हैं जिस भी स्टाइल का हमारा म्यूजिक हो, तो वो स्टाइल हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद टाइटल भी डाल सकते हैं, हम टाइटल डाल लेते हैं, तो फिर जो सॉन्ग जनरेट हो जाता है। वैसे तो यहाँ तक सॉन्ग जनरेट हो गया, यहाँ तक सॉन्ग का जो सुनो.ai का काम खत्म हो गया। अब फिर हम कैनवा खोलते हैं, अगर हमने सुनो.ai से सॉन्ग जनरेट करवाने के बाद हमें अ, एक वीडियो बनानी है सॉन्ग की, जिस तरीके से हमारी होती हैं यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे डली होती हैं डिफरेंट सॉन्ग की वीडियोस। तो फिर हम उसके लिए कैनवा यूज़ करते हैं। हमारी लिरिक्स में जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं गाने के, जो भी एक एक सेंटेंस में जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगरचे वो कराची से मुतालिक गाना है, कराची के ऊपर है, तो हम कायदे आज़म का मज़ार ले लेते हैं। जो है कराची के जो जितनी भी जगहें हैं मशहूर, उनकी फुटेज, उनकी वीडियोस लगा लेते हैं, ताकि पता चले कि कराची के बारे में बात हो रही है, तो कराची की जो वीडियोस हैं वो नजर आए। तो उसके बाद हम कैप्शन वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर हम चाहें तो ट्रांजिशंस होती हैं, ट्रांजिशंस लगा लेते हैं। ट्रांजिशंस यानी वो जो दो वीडियो क्लिप्स के दरमियान जो एक आती है कि जब वो हमारी वीडियो जब दूसरी वीडियो तक तब वो हो चेंज, तो बीच में जो है उसको भी स्टाइल करते हैं हम, यानी स्टाइलिश तरीके से वो दूसरी वीडियो के जाने पर हमारी वीडियो आगे बढ़े। उसके बाद हम कैप्शंस, वैसे तो सब टाइटल्स का ऑप्शन होता है कैनवा में, लेकिन उसके लिए वो कैनवा अलग से चार्ज जो है करता है, कैनवा अलग से अमाउंट जो है मनी रिक्वायर करता है। तो उसके लिए एक तरीका बताया था, आज ही हमने एक TEDx वीडियो भी देखी थी, तो उसमें
ریحان اسکول کی جو ہے یوٹیوب چینل پہ تھی وہ، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ٹیکسٹ میں جا کے ایڈ ہیڈنگ کو لے لیتے ہیں، چوز کر لیتے ہیں، اس کے بعد لیرکس میں جو بھی سینٹینس ہوتا ہے اس کو ہم ایڈ ہیڈنگ کے اوپر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا ٹیکسٹ بن جاتا ہے، کیپشن کے لک دیتا ہے۔ تو یعنی یہ ایک طریقے سے کیپشن بن گیا، اور ہمیں یہ بھی میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جو ہماری ویڈیو چل رہی ہے، جو یعنی ہمارا جو سانگ چل رہا ہے تو اسی سے متعلق ویڈیوز آنے چاہیے، اسی سے متعلق جو ہے ہماری نظر آئے کہ بھائی یہاں پر کراچی کے قائد اعظم کے مزار کی بات ہو رہی ہے تو قائد اعظم کا مزار نظر آئے، اگر کراچی کے کہہ سکتے ہیں کہ گرینری یعنی کراچی میں جو درخت وغیرہ ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے تو اس کی فوٹیج ہے، تو اس کے بعد پھر یہ سب کرنے کے بعد ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے سانگ جنریٹ کروانے کا طریقہ۔ زبردست ماشاء اللہ۔ تو بیٹا آپ نے کوڈنگ کا ذکر کیا تھا، اپنے کیریئر کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ جی، کوڈنگ جو ہے وہ کوڈنگ یعنی جس طریقے سے جو سافٹ ویئرز بنتے ہیں ڈفرینٹ، کلاؤڈ ڈاٹ اے آئی سے کوڈنگ کی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے، اب تو اے آئی کے ذریعے سے بہت آسانی سے کوڈنگ ہو جاتی ہے، پہلے تو اس کے لیے بھی جو ہے اسٹڈی کرنا پڑتا تھا، ایک پراپر جو ہے پائتھن اور جو ہماری کمپیوٹر لینگویجز ہوتی ہیں، لیکن اب تو وہ بھی اے آئی نے آسان کر دیا، کلاؤڈ ڈاٹ اے آئی سے بہت آسانی سے کوڈنگ ہو جاتی ہے۔ ابھی کل پرسوں ہی میں نے ایک بل سپلٹنگ ایپ بنائی تھی، جو سر رام نے بولا تھا اس کو بنانے کے لیے ایک ٹیوٹوریل بنانا ہے، تو میں نے بنایا تھا، وہ بھی اسی کے کلاؤڈ ڈاٹ اے آئی سے اس کی میں نے کوڈنگ کی تھی۔ تو کوڈنگ ایک طریقے سے کوڈنگ یوں کرتے ہیں ہم کہ جب ہمیں سافٹ ویئر کوئی بنانا ہو، جب ہمیں کوئی ایپ بنانی ہو تو اس کے لیے کوڈنگ کی جاتی ہے، اور وہ کمپیوٹر کی لینگویج میں ہوتی ہے، پائتھن یا جاوا اسکرپٹ میں جو ہے ان کے ذریعے سے وہ کوڈنگ ہوتی ہے۔ یہ that's it۔ تو آپ اپنے گول کے بارے میں جو کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ گول طے کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ آپ اپنے گول کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ گول میں نے جس طریقے سے جب بھی بچے ریحان اسکول میں انرول ہوتے ہیں تو ان کو ایک والا سائن کیا جاتا ہے، تو میرا یہ تھا کہ میرا شروع سے آئی ٹی میں اور اے آئی میں انٹرسٹ تھا شروع سے ہی، اے آئی کے بارے میں جب سے میں نے سنا تھا، ویسے تو اے آئی بتایا جاتا ہے پتھروں کے دور سے اے آئی چلتی آ رہی ہے، ڈسکور یا ایجاد اب ہوئی ہے، اور اے آئی کا ایرا یا پھر دور ہے وہ اب جا کر اتنا زیادہ ہوا ہے آیا ہے۔ تو میرا انٹرسٹ جو ہے وہ شروع سے اے آئی اور آئی ٹی ٹیکنالوجی وغیرہ کی طرف تھا، تو پھر جب میں نے ریحان اسکول میں میں انرول ہوا تو ڈفرینٹ بچوں نے اپنے گول بنائے تھے، اپنے والا وغیرہ سلیکٹ کی، تو میں نے اپنا جو میرا پیشن تھا اے آئی، تو میں نے اے آئی والا چوز کر لیا۔ اب میرا گول یہ ہے کہ میں اے آئی کے جو اے آئی کو سیکھوں، اے آئی کے اوپر ایکسپرٹ بنوں، کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہو گیا آج کل اے آئی کو سیکھنا، اے آئی کے بارے میں ایجوکیشن لینا۔ ریحان اسکول میں آنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اے آئی کو سیکھیں، نہ کہ یہ کہ ہم آتے ہی ارننگ کرنے لگ جائیں، تو اسکل سیکھنا ہے ہمارا مقصد ہونا چاہیے، میرا بھی یہی مقصد ہے کہ میں یہاں پر جو ہے اسکل سیکھوں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کروں، تاکہ میں آگے آنے والے وقت میں اے آئی میں ایکسپرٹ بن سکوں اور اپنے اے آئی ٹولز لانچ کر سکوں۔ ویسے تو میرا گول یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے ویسے تو دین سر ریحان نے قرآن ڈاٹ اے آئی کے نام سے بھی کافی مطلب اے آئی ٹولز جو ہے اسلامک اے آئی ٹولز بھی بنائے ہیں، جو کہ قاعدے یا پھر ایسی چیزیں قرآن وغیرہ پڑھنے میں مدد کریں، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے اسلامک اے آئی ٹولز بناؤں جو کہ ہمارے دین کو بھی، دینی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے مدد کر سکیں، کیونکہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنے دین کے لیے بھی استعمال کریں گے تو اس سے ہمارا دین بھی جو ہے اس کو بھی مدد ملے گی، وہ بھی مزید پاورفل ہو سکے گا۔ اور جو زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب سے جا کے کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا یہ ٹول بناؤں کہ گھر بیٹھے ہی جو ہے
जो भी मसले हमारे आते हैं नमाज के दौरान, कुछ मसला आ गया कि सजदे वगैरह के बारे में कुछ होता है, दिमाग में चल रहा होता है, दीनी मसला आता है, पेश आते रहते हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही एयर टूल्स बनाऊँ जो कि दीनी मामलात में मदद कर सकें, और ये जो हमारी रिलीजियस प्रॉब्लम्स होती हैं रोज़मर्रा की, उसमें रहनुमाई कर सकें। ये है मेरा गोल जो कि मैंने आपको डिफाइन कर दिया। बेटा आप माशाल्लाह किसी इदारे से मुंसलिक हैं या स्कूल वगैरह से मुंसलिक हैं? कैसे सब अपने टाइम को मैनेज करते हैं और ऑनलाइन भी मुंसलिक हैं, तो आपको अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं, आप अपना ज़रा बताइएगा? मैं फिजिकल या रिवायती ट्रेडिशनल स्कूल जो है उससे भी मुंसलिक हूँ अभी भी, लेकिन मैंने गैप ले लिया है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर टाइम देना, अभी वक्त देना ज़रूरी है। और आज ही मैंने सरयान की वीडियो देखी है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर फोकस करना है। तो मैं ट्रेडिशनल स्कूल में से मुंसलिक था, ट्रेडिशनल एजुकेशन मेरा कंटिन्यू था, तो अभी मैंने ये है कि छोड़ दिया है, तो टाइम मैनेज करना तो अभी बहुत ज़्यादा आसान है, ज़ाहिर है सारा फोकस इधर ही है, इसी स्कूल की तरफ है, बस ये टास्क वगैरह करने और कॉपीज, ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन वगैरह का काम है इसको मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। तो टाइम मैनेज करना बहुत आसान है, मैं सुबह उठता हूँ, क्लास जो है 9 से 1 मेरी होती है, वो लेता हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि उसी क्लास के दौरान मेरे टास्क वगैरह जो है वो हो जाए। अगर नहीं हो पाते, कुछ रह जाते हैं, तो फिर मैं बाद में ज़ोहर की नमाज़ को पढ़ के, क्योंकि 1 बजे क्लास ख़त्म होती है, तो 1:15 बजे या 1:30 बजे जो है जमात हो जाती है फिर ज़ोहर की, तो फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अपने जो बकिया टास्क होते हैं, इंटरव्यूज़ लेना या देना, तो वो सब मैनेज करता हूँ, वो करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत नैप टाइम, यानी थोड़ा बहुत नैप ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत जो है कैलूला कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसके बाद असर की नमाज़ हो जाती है तकरीबन, असर की नमाज़ पढ़ के फिर कुरान वगैरह पढ़ना होता है, कुरान का टाइम मेरा सेट है असर के बाद। तो मगरिब के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि फिर दोबारा इंटरव्यूज़ कर लूँ, चूँकि सर रेहान ने बोला मैं इंटरव्यू कैप्टन भी हूँ, तो इसलिए इनका आना ज़्यादा ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन मगरिब के बाद मैं अप्रोच करता हूँ इंटरव्यूज़ के लिए फॉरेनर्स को और स्टूडेंट्स को, या फिर जितने भी डिफरेंट लोग हैं। तो उसके बाद ईशा के बाद जो है, ईशा के बाद भी मैं अपने टास्क वगैरह करता हूँ, जो यानी आगे के जो टास्क होते हैं, डेली टास्क तो कंप्लीट हो जाते हैं कंप्लीट, आगे के जो टास्क होते हैं वो एक्स्ट्रा टास्क वो करता हूँ। उसके बाद फिर मैं डिनर वगैरह करके सो जाता जो ये जो सर रेहान अल्लाह वाला ने फिज़िकली भी और ऑनलाइन भी कोशिश की है कि वालिदैन भी साथ सीखें, वालिदैन भी साथ चलें, तो इसको आप कैसा समझते हो? और क्या इसमें को क्या लगता है कि ऐसा होना बेहतर है या आपके नज़दीक क्या सही है? अब उन्होंने ये जो सिलसिला किया है, तो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर देखा ही होगा। हो सकता है ज़ाहिर है वो यही चाहते होंगे कि बच्चे भी सीख रहे हैं, तो उन साथ साथ उनके वालिदैन भी सीखें। जब वालिदैन सीखेंगे तो वो भी अपने बच्चों को असिस्ट कर सकेंगे, अपने बच्चों की मदद कर सकेंगे, जहाँ बच्चों को नहीं आएगा, जहाँ वालिदैन को नहीं आएगा, कि जो है उनके जो बच्चे होंगे उनको असिस्ट कर देंगे। तो कुछ ना कुछ देख कर ही करा होगा। अब इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई ना कोई उन्होंने बेहतरी देखी होगी। वैसे तो मेरा तो ये नज़रिया है कि पेरेंट्स के लिए भी उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी अपने जो है, ज़ाहिर है अब अगर मदर हैं तो उनको अपने घर के काम देखने हैं, और खाना वगैरह पकाना है, और डिफरेंट काम होते हैं, तो टाइम मैनेज करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसकी वजह से वो वक्त दे नहीं पाते हैं पूरा। तो मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं की बेहतरी होगी, उन्होंने किया है तो। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये बेटा मुझे ये बताइए कि आपके पसंदीदा 3 शख्सियत कौन-कौन हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं?
तीन पसंदीदा शख्सियत में सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके हम उम्मती हैं। और फिर हमारे जो कायद हैं, जिन्होंने हमें मुल्क दिया है इतना प्यारा, और जहाँ हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं, तो मुझे कायद आज़म बहुत ज़्यादा पसंद है। और अल्लामा इकबाल की पोइट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उन्होंने यंग यूथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा अपनी शायरियों की खिदमत जो है पेश की हैं। और जो नौजवान नस्ल है उनको वो जो है कह सकते हैं उनको मोटिवेट किया है, उनको हर चीज़ में, चाहे उनका गोल हो या चाहे उनसे वतन से मोहब्बत करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हमको जो है असिस्ट किया है। तो अल्लामा इकबाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बेटा अगर आपको कोई मौका मिले कि पाकिस्तान के लिए आप कुछ कर सकें तो आप क्या करना पसंद करोगे? और अगर मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान में से सबसे पहले दरख्त जो है बहुत ज़्यादा कॉमन एक मसला बन गया है, जो लोग लगाते भी हैं। तो दरख्त जो है, जो कुछ जाहिल लोग हैं वो उखाड़ के फेंक देते हैं। तो मैं इस मसले को जो है करना चाहूँगा कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगवाऊँ। और उस दरख्तों की हिफाजत के लिए भी जो है थोड़ी बहुत हमें करनी चाहिए कि दरख्त लगा तो देते हैं, लगा देते हैं तो पानी डालने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए कि कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा दे, या कोई आदमी जो है, कोई शख्स उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दरख्त लगवा दूँ अपने मुल्क में। इसके अलावा मैं पॉवर्टी के खात्मे के लिए काम करूँगा, जिस तरीके से आप भी पॉवर्टी वाली हैं, आपका भी यही गोल होगा, तो सर रिहान का भी यही गोल है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मुल्क में से गुर्बत का खात्मा हो, हमारा मुल्क भी टॉप कंट्रीज में उसका शुमार हो, जिस तरीके से अमेरिका और ये डिफरेंट ममालिक हैं। तो मैं भी चाहता हूँ मेरा मुल्क भी आगे बढ़े, मेरा मुल्क भी तरक्की करे। तो ये है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये चीज़ें करवाना चाहूँ। ज़रूर माशाल्लाह। अच्छा अपने पसंदीदा 3 शहर बताइए, फिर डिशेज़ बताइएगा। तीन पसंदीदा शहर पाकिस्तान के तो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये मेरे पसंदीदा है। और डिशेस में पिज़्ज़ा, बर्गर और बिरयानी और कौरमा वगैरह ये सब पसंद। अच्छा बेटा हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? जो हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे मोटिवेट कीजिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें और मुल्क के लिए कुछ कर सकें। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें जो है अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। अपने जो गोल्स हैं उनको अपने मुल्क के लिए सेट करना चाहिए कि हम अपने मुल्क में इस चीज़ के लिए काम करें। हम अपने मुल्क में जिस तरीके से सर रेहान करवा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लीडर बना रहे हैं सर रेहान, और एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो हैं वो अपने मुल्क में सबसे पहले काम शुरू करना चाहिए। अपने मुल्क से शुरू करें, अपने रिश्तेदारों में से, अपने करीबी लोगों में से शुरू करें। उसके बाद हम जब उनसे हो जाए तो आगे फिर हम अपने मुल्क के लिए काम करें। तो अपने मुल्क के लिए आप जो है दिन रात मेहनत करें, उसके लिए दुआएं करें, और गुर्बत के खात्मे के लिए काम करें, पानी के लिए मसले के लिए काम करें, दरख्त के लिए काम करें, पौधे लगवाएं। तो यही मेरा पैगाम है। और एआई को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। एआई आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में इनवाइट किया। बहुत-बहुत बेटा आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और हमें इस बात का एहसास है कि आप वाक़ई मसरूफ़ होते हैं और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। तो हमें आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना था।
تو آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنی مصروفیت کے باوجود ٹائم نکال کے آئے اور بہت ہمارے ویورس کو بھی بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی آپ نے، اور انشاءاللہ ہمارے ویورس کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی باتیں۔ تو ویورس سے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور مہمان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔